Jai Radha Jamuna Yamuna Jaya Yamuna Tiravana Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ନେଇ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାବିବେ ସେ ନେଇ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି
जय श्री श्री राधा माधव की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की इसकन संस्थापक आचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री द्वारका धाम की नदिया नवद्वीप धाम की मायापुर चंद्रदेव मंदिर की जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जय भवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन जनक श्रीमन गौरांग महाप्रभु की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की समवेत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे all glory to Asmari, all glory to Asmari, all glory to Asmari, all glory to Siguran Goranga, all glory to Srila Prabhupada, all glory to Srila Gurudev ki Narayana Namaskrutyam Naraschaiva Narottama Deving Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Vede Ramane Shaiva Purane Bharate Statha Ado Chante च मध्ये च श्री सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं नयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधव परमानन्द हे माधव पदुगळुचि मकरन्द से मकरन्द पान करि आनन्दे बोल हरि हरि हरिଙ୍କ नामे बान्धबेला हरि करिबे चकाडोला से चकाडोलाଙ୍କ ପୟରେ मन मोर निरन्तरे मन मो निरन्तरे रहे हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव मोते उद्धर राधा धव धर्म प्रजीत कैतवत्र परम निर्मत्सरणं सतां वेद्यवास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्रन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परिरीश्वरो सद्यरुद्यवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं
पिबतं भागवतं रसमालयं रुरसिका भुवि भावुका अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगं मदख्यजे लोकस्य जानद्विद्वांसक्रे सत्ततसंहितां यस्यां वैश्रियमाणायं कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसशोकमोहभयापहा श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परमगीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतम् तत्शृणन् सुपठन् विचारेण परो भक्त्या विमुच्य नरो अर्थयन् ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिबृहित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समुद्रुतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यति तदरसामृततृप्तस्य नान्यत्र दुरति क्वचित् कृष्णभक्तिरसस्वरूप श्रीभागवत कृष्ण ताते वेद शस्त्रहैते परममहत् ताते वेद शस्त्रहैते परममहत् चारि वेद उपनिषदे যত কিছু হয় চারি তার অর্থ লয়া ব্যাস করিল সংখ্যা তার অর্থ লয়া ব্যাস করিল চারি বেদ দধি ভাগ অতনবনীত চারি বেদ দধি ভাগ মথিলে না সুখ খাইলে না পরি মথিলে না সুখ খাইলে না পরি কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভো সর্বাশ্রয় কৃষ্ণ प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नानार्थ प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नानार्थ भागवत तुलसी राय भक्त जने चतुर्भावे ग्रह कृष्ण एहि चारि चतुर्भावे ग्रह कृष्ण एहि चारि माया मुग्ध जीवेर नामी कृष्ण स्मृति ज्ञान माया मुग्ध जीवेर नामी जीवेर कृष्ण बेदपूर्णा जीवेर कृष्ण बेदपूर्णा जानो भागवत पढ़ वैष्णवेर स्तने एकांत श्रयकर चैतन्य
ভাগবত নামামি সে যাবন সমান তার শাস্ত্র সে জন্মে জন্মে প্রভু জান হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद षोडशी अध्याय श्लोक 6 धारयन्त्य विकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथंचन प्रत्यागमन संदेशै बर्लवो मे मदात्मिकाः धारयन्त्र चिकृच्छ्रेण प्राय प्राणान् कथंचन प्रत्यागमन संदेशै बल्लभो मे मदात्मिका धारयन्त चिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथंचन प्रत्यागमन संदेशै बल्लभो मे मदात्मिकाः शब्दानुवाद धारयन्ति सेमान धारण करछन्ति अति कृच्छ्रेण अति कष्टरे प्राय प्राय प्राणान सेमानकर जीवन कथंचन कौनसी प्रकार प्रत्यागमन संदेश प्रतिश्रुति द्वारा बल्लभ्य गोपीगण मे मोर मतात्मिका जो माने मो प्रति पूर्ण रूपे उत्सर्गीकृत अनुवाद केवल मात्र मु सेमानक निकटरे प्रत्यागमन प्रतिश्रुति देइथिले बोली मो प्रति पूर्ण रूपे उत्सर्गीकृत गोपीगण कौनसी प्रकारे सेमानकर जीवन धारण करने निमित्त संग्राम करुचंती श्रील प्रभुपादंकर भावार्थ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरंकर मतानुजाई वृंदावनर गोपीगण आपातत विवाहिता होइथिले मध्य सेमानकर रूप रस शब्द स्पर्श इत्यादि परम आकर्षणीय गुणावली सहित सेमानकर पति मानकर कौनसी प्रकार संपर्क नथिला बरं सेमानकर पतिगण केवल मानि नैथिले जे एमाने आम मानकर पत्नी अन्य कथार कहबाकू गले भगवान कृष्णकर चिन्मय शक्ति द्वारा गोपीगण सामूहिक भाव में तांका आनंद निमित्त जीवन धारण करथिले एवं कृष्ण मध्य सेमानଙ୍କୁ प्रणयनी ता प्रेयसी सदृश भल पाउथिले प्रकृत पक्षे गोपीगण कृष्णଙ୍କର अंतरंगा प्रकृतिर तांकर हलादिनी शक्तिଙ୍କର प्रकाश एवं चिन्मय स्तर रे सेमानଙ୍କର शुद्ध प्रेम द्वारा सेमाने भगवान को आकर्षण करुथिले भगवान कृष्णଙ୍କର वृंदावनर पितामाता नंद महाराज और यशोदा माता मध्य कृष्णଙ୍କ निमित्त अति उन्नत स्तर प्रेम अर्जन करथिले एवं सेमाने मध्य तांकर अनुपस्थिति रे कौनसी प्रकार जीवन यापन करुथिले मात्र एहीपरि भावरे उद्धव मध्य सेमानक प्रति विशेष ध्यान प्रदान करिवे धारयन्त्र चिकृच्छ्रेण प्राय प्राणान् कथंचन प्रत्यागमन संदेशै बल्लभो मे मदात्मिकाः केवल मात्र मु सेमानक निकटरे प्रत्यागमन प्रतिश्रुति देइथिली केवल मो प्रति पूर्ण रूपे उत्सर्गीकृत गोपीगण कौनसी प्रकार सेमानकर जीवन धारण करने निमित्त संग्राम करुचंती
तो श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद जहाँकि भगवान मुखारबिंद बोली कहुच्छी कारण समग्र शरीर रे जहाँ किसी आम चिंता करुचे जहाँ किसी आम मन भितर अच्छी ताहा मुखरु ही प्रकाश होता है। हमर इंग्रजी गोटे कहे फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मुख ही मनर द्योतक अर्थात मनरे आम कौन चिंता करुचु ए शरीर में कौन प्रतिक्रिया जात हो सेटा मुहरे प्रकाश आए। यदि कष्ट हो देहरे मुहटा विकृत हो जदि आमर आनंदित मन थी मुहटा प्रफुल्ल थी तेणु मुहरु ही सबकिछ जना पड़े। ठीक से भाई दशम स्कंद भागवत जहाँकि भगवान लीला चरित वर्णना कराइथिबा हेतु ताको मुखार बिंद कहुच्छे। आ सबुठ बेसी अध्याय हूँ श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद कहीं भगवान विभिन्न लीला चरित ए वर्णना कर बाल्य लीला तांकर कौमार लीला पौगंड लीला यौवन लीला कैशोर लीला ये समस्त लीला वर्णना कर तेणु से श्रीमद् भागवत दशम स्कंद आम बर्तमान पाठ करुचे और ये अध्याय जोटा कि उद्धवंकर ब्रज प्रवेश उद्धव ब्रज को जीवे भगवान पठेबे कहीं ना गोपी मान को कहीकि आसते भगवान जे मु फेरबी मु प्रत्यागमन करी मोर कार्य शेष हवा पर मो कार्य समाप्त होला मु फेरबी एक कथा से कहीकि आसते गोपी मान पाखे किंतु कथा को से रक्षा करि पारि नाहंती। भगवान कृष्ण कथा को रक्षा करि पार नाहंती। भगवान कृष्ण जोटी कथा कहते बहुत क्षेत्र में कथा रक्षा करि पार नाहंती बोली भगवान अर्जुन को कहले जे तुम्हें घोषणा कर क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छांति निगच्छति कौन्तेह प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन तुम्हें घोषणा कर मु घोषणा करुच्ची मु प्रतिज्ञा करुच्ची मो प्रतिज्ञा को रक्षा करि पारु नाही किंतु तुम प्रतिज्ञा कले तुमर प्रतिज्ञा को रक्षा करने को जाई मोर भक्तर प्रतिज्ञा को रक्षा करने को जाई मु निश्चित भाव में मो कथा रक्षा करी कारण मो भक्त जो प्रतिज्ञा कर भक्त को सुरक्षा दवा हूँ मोर काम मोर निज प्रतिज्ञा को रक्षा कर न पारे किंतु जो भक्त प्रतिज्ञा करे मु से प्रतिज्ञा को निश्चित भाव रक्षा करी से जा हो वर्तमान उद्धव पठाउचंती भगवान जे तुम्हें जाओ ब्रज को जाओ कारण गोपी मान पाखे मु प्रतिश्रुति देइथिली जे मु मोर कार्य सरला पर तुम फेरबी किंतु मो कथा को रक्षा करि पारि नाही वर्तमान सुद्धा भी मु मो कथा को रक्षा करि पारि नाही तेणु तुम्हें जाओ तुम्हें जाइए निकट में कह जे कृष्ण आसवे अपेक्षा कर कृष्ण आसवे कौन प्रकार भाव सांत्वना दियो समवेदना ज्ञापन कर तेणु कौन प्रकार भाव से संतुष्ट हे तेणु प्रथमे नंद यशोदा पाखक जाओ तापर गोपी मान पाखक जाओ एवं से सांत्वना प्रदान कर यही कथा से उद्धव को कहीकि पठाउचंती ब्रज आ उद्धवंकर मन भितर दीटा जिनस अच्छी गोटे जिनस हूँ गोपी मान मन में सांत्वना प्रदान एवं मुख्य जिनस हूँ उद्धव मनरे उद्धव होती ज्ञान मिश्रा भक्त अर्थात सी ज्ञानी तेणु सी ज्ञान टा भक्ति निकट में केते तुच्छ भक्ति निकट में ज्ञान केते तुच्छ सेटा को भगवान कृष्ण प्रमाणित करने को चाहते ज्ञान बल आम कौन प्रकार भाव भक्ति को प्रतिपादन करिपरिबा नाही तेणु ये जो एक ज्ञानर गर्व थिला से ज्ञान गर्व द्वारा उद्धव सी चिंता करते मुझे सांत्वना दे दीजिए कारण मो शास्त्र प्रमाण देकी मो शास्त्र उदाहरण देकी नंद यशोदा जो मैंने शोकाकुल होती गोपी मैंने जो मैंने शोकाकुल होती से सांत्वना देदेवी मो शास्त्र प्रमाण कही किंतु शास्त्र प्रमाण सबू आउ काटू करनी उद्धवंकर जिते जाकि नंद यशोदा वार्तालाप हम गोपी मान सहित जो वार्तालाप हम सेठी से शास्त्र कथा किसी कही पारु ना पार्टी बंद हो जाऊँ माने शास्त्र प्रमाण कह कौन कहे सी आम गोटे कथा कहवा जिते नंद यशोदा पाखक सी आते नंद यशोदा क्रंदन कर कृष्ण कृष्ण आमर पुओ थिला से चलीगला हाँ सी कही आसवाई आसुनी ए प्रकार भाव कांदुंट से क्रंदन कर यशोदा तो पूरा शज्या साई नंद आखिर लुह सुखुनी समस्ते कांदुंट से समय उद्धव जा पहुंचती आ उद्धव देखा ठीक कृष्ण सदृश केवल पार्थक्य हूँ मयूरचूल कृष्णकर मस्तक मयूरचूल कि उद्धव मस्तक मयूरचूल ना कि वर्ण हूँ सामान उद्धव वर्ण जहाँ कृष्ण वर्ण से तेणु उद्धव जो नंदजोता पाखक आसते नंदजोता भाई बोधे मो पुओ पठे पुओ विषय में बुझा चाहिए जानवा चाहिए
से समय उद्धव तांको कहउचंती जे प्रकृत पक्षे आपण काहे दुख करूचंती हां आपणकर दुख करियार कारण कोन अरे आपणक पुओ होउची भगवान हां भगवान सर्वत्र अछन कोउठी नाहंती से हां सब स्थान रे से अछन एपरि कौनसी स्थान नाही जे भगवान कृष्ण नाहंती आ आपण कृष्ण भगवान को पुत्र रूप पाइथिबा हेतु आपण आनंदित हवा कथा आपण आनंदित हवा आपण खुशी हवा कथा जे आपण पुत्र होउछन भगवान हां आ भगवान कोन गोटे स्थान रहि परिबे से तो सर्वत्र रही सर्वत्र चारिआडे विचरण करिवे से कोन गोटे जार स्थान रहिबे तेणु आपण आनंदित हवा कथा खुशी हवा कथा जे आपणक पुत्र कृष्ण भगवान सेठु नंद महाराज तांको कहउचंती जे उद्धव आमे भाबिथिलु तुमे महान ज्ञानी कारण तुमे बृहस्पतिंकर शिष्य बृहस्पतिंकर शिष्य होउचंती प्रत्यक्ष शिष्य होउचंती उद्धव बृहस्पति होउचंती देवगुरु देवता मानकर गुरु तांकर शिष्य होउचंती उद्धव तेणु से कथा नंद महाराज कहउचंती जे आमे भाबिथिलु तुमे जणे परम ज्ञानी किंतु तुमे जे गोटे पहिला नंबर मूर्ख बोली हमर धारणा नथिला किभଳି भाबरे अरे कृष्ण को भगवान बोली तुम केमति कहउछ हां कृष्ण कोन भगवान आ ताहाले प्रकृत पक्षे कहउछ मु कांदुची कृष्ण भगवान पई मो पुओं पई तो मु कांदुची उद्धव सांत्वना देवे जे कृष्ण तुमे कृष्ण पई कांद नाही प्रकृतर शास्त्र रे कोन कहा जायछि आमे परिवार परिजन पई प्रियजन पई आमे कांदु किंतु शास्त्र कहा जायछि परिवार प्रियजन पई कांदना कांदिबो तो कृष्ण को निमित्त कांद हमर गुरु गोविंद स्वामी महाराज गुरुदेव भुवनेश्वर से क्रंदन स्कूल खोलिथिले कहले मु गोटे क्रंदन स्कूल एठी खोलिछि जो माने ई स्कूल रे एडमिशन नेबे से कृष्ण पई कांदिबे केवल कृष्ण पई कांदिबा पई ए स्कूल टी खोला हैछि तेणु आमे कांदिबा कृष्ण पई कांदिबा परिवार पई प्रियजन पई कांदिले और दुखटा अधिक हो कृष्ण पई कांदिले प्रकृत रे आम जीवनर आमे जीवनर सफलता प्राप्त हो तेणु सी तो कृष्ण पई कांदुचन शास्त्र तो कहउछि कृष्ण पई कांदिबा पई से तो से कृष्ण पई कांदुचन आ शास्त्र कम प्रमाण कोन देबे उद्धव हां से कहबे आउरी कांद तुमे जोर रे से कांद बंद करिया पे आछन कि शास्त्र कहउछि ना कांदटा कांदिबा पई होउछि कृष्ण पई कांदिबा आवश्यक से मना करिवे कोन जे कांद नाही बोली शास्त्र कहबो शास्त्र कहउछि जे से कांदंतु आउरी जोरे कांदंतु कृष्ण पई कांदंतु आ से तो कृष्ण पई कांदुचन ता कांद कोन बंद करिवे से शास्त्र ता कंठ रुद्ध कर देला जो शास्त्र प्रमाण नै कि तांकू तांकर प्रतिपादित करिया पे आस्थिले तांकर जो चिंताधारा को प्रतिपादित करिया पे आस्थिले जे मो बड़ ज्ञानी किंतु से ज्ञान काम करने भक्ति पाखरे कृष्ण को से माने एते भल पांती कृष्ण सहित एते तांकर संपर्क जो शास्त्र प्रमाण कहीकि कौन प्रकार चुप कर पारे ना उद्धव से फेल मारे नंदोष पाखे से फेल मार हाँ सी भाई नंदोष भाई भाव सांत्वना देदेवी से मन किसी दुख करेंगे किंतु शास्त्र प्रमाण से किसी काम कलानी से कहले तुम्हें कृष्ण को भगवान बोली कहूछ तुम कहूछ जे भगवान को पुत्र रूप पाई कृष्ण किए भगवान बोली कहे हाँ जो पिलाटा सब बेले मिछ कथा कहूँ सी गोटे छाट देखिए यशोदा मार छाट देखिए दौड़ी जी पड़े जाऊँगी आखिर धार धार लुह बही जाऊँगी सी पुणी भगवान हाँ कि प्रकार कथा कहूँ उद्धव नारायण हूँ भगवान नारायण को आम पूजा करे सी हूँ भगवान कृष्ण कोटी भगवान कृष्णटा दुष्ट पिलाटा मिछुआ आउ सब प्रकार खराब गुण अच्छी सी क्या भगवान भगवान कौन यही प्रकार गुण से मिछ कथा कहे भगवान कोटी मिछ कथा कहे ये तो मिछ कथा कहूँ आमि तो कौच कृष्ण भगवान बोली देखो नंद जोशदाकर कि प्रकार बात्सल्य प्रीति तेणु से बात्सल्य प्रीतिटा को अनुभव करने भगवान वर्तमान यही लीला कर प्रकृत पक्षे जो वृंदावन लीला भगवान कृष्णकर से निजे जानवा चाहती जे बुझा चाहती जे मोर भक्त माने मते स्नेह करी कौन प्रकृत लाभ प्राप्त होती कौन से अनुभव हो जाना चाहूँ यहीटा हूँ वृंदावन लीला हूँ तार गोटे परिप्रकाश जे मते समाने हीन बोली मन करंतु मो ठार समाने उन्नत स्तर रहंतु ये कथा कहुए चैतन्य चरितामृत चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते जे आमारे ईश्वर माने अपना के हीन ताहा ताहार प्रेम बसे आमी ता হয় अधीन आमाके ईश्वर माने अपना के हीन ताहा प्रेम बसे आमी ना হয় अधीन जे मते ईश्वर बोली मानुची
ମତେ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସେ ହୀନ ବୋଲି ମାନୁଛି, ମୁଁ କେବେ ତା ପ୍ରେମରେ ବଶ ହୁଏ ନା। ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯିଏ ମତେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଭାବୁଛି, ତା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ବଶ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଭାବିକି ତାକୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତା ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଅଧୀନ ହୁଏ। ଯେମିତି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଏ କଠଉଟା ଆଣିଲୁ, କୃଷ୍ଣକୁ ଡାକିଛନ୍ତି କଠଉଟା ଆଣିଲୁ। ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତମ ଦେବ, ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଅଧୀଶ୍ୱର, ସେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ କଠଉଟାକୁ ପୁଣି ଧରିକି ନଉନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ବସିକି ନଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିକି ସେ ନଉଛନ୍ତି କଠଉ, ସେ ଭଗବାନ। ତାହେଲେ ସିଏ କଣ, ସିଏ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ନା କଠଉ କଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନେଲେ ହବନି, ମୁଁ କାହିଁ ନେବି, ସିଏ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ନା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମର, ନା ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ତୁମର ପୁତ୍ର, ତୁମର, ମୁଁ ସେଇ ପୁତ୍ର, ସ୍ନେହର ପୁତ୍ର ମୁଁ ତୁମର। ତେଣୁ ସେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତେ ନା, ତାକୁ କହିଥାନ୍ତେ କଠଉ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯଶୋଦା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ। ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ଛାଟକୁ ଦେଖିକି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଯଦି ଯଶୋଦା ମା ଜାଣିଥାନ୍ତା ଏଇ ଭଗବାନ ବୋଲି, ସେ ଛାଟ ମାଟିକି ମାରିବା ପାଇଁ କେବେ ସାହସ କରିଥାନ୍ତେ? ଛାଟ ଉଠି ମାରିବା ପାଇଁ କେବେ ସାହସ କରିଥାନ୍ତେ? କେବେ କରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତିକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଯେ ଏମାନେ କେତେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ରସର ପ୍ରକାଶ, ଯୋଉଟା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ 4ଟି ରସ କଥା କହିଲେ, ସେ ରସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଖାଲି ପୂଜା କଲ, ଅର୍ଚ୍ଚନା କର, ଆରତି କର, ସେଥିରେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ହଉ, ବା ପିତା ଭାବରେ ହଉ, ବା ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ହଉ, ବା ତାଙ୍କର ପତି ଭାବରେ ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହବା, ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରତି ୟାଠାରୁ ଇ ଅତି ଉନ୍ନତତର ସ୍ୱାଦ। ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା ଏଠି କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପୁତ୍ର ମୋର ସଖା, ମୋର ପ୍ରାଣପତି, ମୋର ପୁତ୍ର ମୋର ସଖା, ମୋର ପ୍ରାଣପତି, এ ভাবে যে মোর করে হয় শুদ্ধ ভক্তি, এ ভাবে যে মোরে করে হয় শুদ্ধ ভক্তি, আপনাকে বড় মানে আমারে সমহীন, আপনাকে বড় মানে আমারে সমহীন, সেইভাবে ভয় আমি তাহার অধীন, সেইভাবে ভয় আমি তাহার অধীন। যে ନିଜକୁ ବଡ ଭାବୁଛି ଏବଂ ମତେ ଯେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ମୁଁ ତାହାର ବଶ ହଉଛି, ମୁଁ ତାର ବଶ ହଉଛି। ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ଅସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇବ ଦ୍ୱିଜତ୍ୱମ୍ ସାଧୁର ବିଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟେ ଭକ୍ତେର ଭକ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ। ଭାଗବତରେ ଯାହା ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଇଛି, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ତାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଗୀତାରେ ଯାହା ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭାଗବତରେ ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ଭାଗବତରେ ଯୋଉ ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। এই কথা কৃষ্ণদাস কবি গোস্বামী কହୁଛନ୍ତି। মাতা মোরে পুত্র ভাবে করে ন বন্ধন, মাতা মোরে পুত্র ভাবে করে ন বন্ধন, অতিহীন জ্ঞানে করে তাহার পালন, অতিহীন জ্ঞানে করে তাহার পালন, সখা শুদ্ধ সখে করে স্কন্ধ আরোহণ, সখা শুদ্ধ সখে করে স্কন্ধ আরোহণ,
তুমি কোন বড় লোক, তুমি আম সম, তুমি কোন বড় লোক, তুমি আম সম। ଏ କଥା କୁହାହଉଛି। ମାତା ମୋରେ ପୁତ୍ର ଭାବେ, ଯଶୋଦା ମାତା ମତେ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ମାତା ମୋରେ ପୁତ୍ର ଭାବେ କରେ ନ ବନ୍ଧନ, ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ଯଶୋଦା ମା ବାନ୍ଧିଲେ ନା, ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଯଶୋଦା ମା ବାନ୍ଧିଲ ତୋମାରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଏ ବାନ୍ଧିବ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ହଉଛି, ଅଢେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିକି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲେଣି, ଯଶୋଦା ମା ବାନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଣି ବନ୍ଧା ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତିରେ ସେ ବନ୍ଧା ହଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଯଶୋଦା ମା ବାନ୍ଧିଲ ତୋମାରେ, ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଭୀଷ୍ମ ତୋମାଏ ଜିନିଲ ସମରେ, ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ତୋମାଏ ବେଚିଲ ସତ୍ୟଭାମା, ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ତୋମାଏ তুমি কইল গোপরামা, ভক্তি বসে তুমি কাଳେ কইল গোপরামা, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବହେ ଯାର ମନେ, ସେ ତୁମି ଶ୍ରୀଦାମ ଗୋପ ବହିଲ ଆପନେ। ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗଟା ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ମାୟାବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରାକାରବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିର୍ବିଶ୍ୱାସବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯୋଗ ସାଧନା ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆରେ ତୁମେ ଯୋଉଟା କରୁଛ ସେଇଟା ହଉଛି କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ହଉଛି ଅତି ସରଳ ଏବଂ ସହଜ। ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର କଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା, ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର କଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ସେ କଣ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମାତା ମୋରେ ପୁତ୍ର ଭାବେ କରେ ନ ବନ୍ଧନ, ଅତି ହୀନ ଜ୍ଞାନ କରେ ତାହାର ପାଳନ। ଅତି ସେ ହୀନ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ ଯଶୋଦା ମା। ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ, ଆମ ଘରେ ଏତେ ଲହୁଣୀ ଅଛି, ତୁ କାହିଁକି ବାହାରେ ଚୋରି କରୁଛୁ? ଆଉ ଯୋଉଦିନ ନିଜ ଘରେ ଚୋରି କରି ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା ସତ କଥା କହୁଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ, ଏ ସତରେ ଚୋରି କରୁଥିଲା, ନହେଲେ ମୋ ଘରେ ଚୋରି କରୁଛି ଆସିକି, ଏଠି ମୋ ଘରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଖାଉଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଲହୁଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଉଛି, ଏଠି ଲହୁଣୀ ଯୋଉଠି ଥିଲା ସବୁ ଖାଉଛି, ଏ ପ୍ରକୃତ ନିଜ ଘରେ ଚୋରି କରି ଧରା ପଡିଗଲେ। ତେଣୁ ଯଶୋଦା ମା ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ସଖା ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖେଳରେ ସେ ନିଜେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ହାରିବେ କେବେ ହେଲେ? ଭଗବାନ କେବେ ହାରିବେ? କାହାଠାରୁ ହାରିବେ? ସେ ତ ଅପରାଜିତ, ଅଜିତ ଜିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜୟ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋପାଳ ମାର୍ଗରେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସଖା ମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ତୁମେ କଣ ବଡ ଲୋକ, ତୁମେ ଆମ ସମ, ତୁମେ କଣ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ତ ଆମରି ଭଳି, ତ ଆମଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ ତୁମେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ କଥା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛେ, ସେଟାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଖା ମାତା ପିତା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ଭକ୍ତ ଅବତାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ସେମାନେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜକୁ ସେମାନେ ବଡ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମତେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ସେମାନେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ସେମାନେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଭକ୍ତ ହେବି, ଆଉ ଭକ୍ତ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କର ସୁଖଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜୀବନରେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି, ମତେ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, ମାତା ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, ବା ପତି ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବିବି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସେଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଯଶୋଦା ମା ସଚୀ ମାତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, কে নারী পুরুষ আর কে বাকার পতি, কে নারী পুরুষ আর কে বাকার পতি, শ্রীকৃষ্ণ চরণ বিনু নাহি আনগতি, শ্রীকৃষ্ণ চরণ বিনু নাহি আমি রতনয়নে রজত সুবর্ণ, আমি রতনয়নে রজত সুবর্ণ, খাইলে বিনাশ যায় নহে পর ধর্ম,
ଖାଇଲେ ବି ନାଶ ଯାଏ নহে পর আমি আনি দিব কৃষ্ণ প্রেম হেন ধন আমি আনি দিব কৃষ্ণ প্রেম হেন ধন সকল সম্পদময় শ্রীকৃষ্ণ চরণ সকল সম্পদময় শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতা মাতা সেই সে পরম বন্ধু সেই পিতা মাতা শ্রীকৃষ্ণ রণে জয় প্রেম ভক্তি দাতা শ্রীকৃষ্ণ রণে জয় প্রেম ভক্তি দাতা সকল জন্মে পিতা মাতা সবে পায় সকল জন্মে পিতা মাতা সবে পায় কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজয়ে কৃষ্ণ গুরু নাহি মিলে ভজয়ে এই কথা ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୋକାତୁରା ପତ୍ନୀ ଏବଂ ବିଧବା ମାଙ୍କୁ ଯେ କିଏ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ଏଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର କି ସମାଜ ଭିତରେ କଣ କାହାର ସମ୍ପର୍କ କେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଆର କେବା କାହାର ପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ବିନୁ ନାହିଁ ଅନୁଗତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା ପାଇଁ ତ ଚାହୁଁଛ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର ଯେମିତି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯୁଗାଇତଂ ନିମିଷେଣ ଚକ୍ଷୁଷା ପ୍ରାବୃଷାଇତଂ ଶୂନ୍ୟାଇତଂ ଜଗତ ସର୍ବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରୟନମେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜଗତରେ କଣ ଅଛି କିଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଭାବଧାରା ହବା ଉଚିତ ଏଇ ଭାବଧାରାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେ ଯାହା ହଉ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ତ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ପଢିଲେ ଯିଏ ନିଜ ପାଠଟା କାମ କଲାନି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ଶିଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଗୋପୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢେଇବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୋପୀମାନେ କହିବେ ବିଶେଷ କରି ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଆସିବ ଭ୍ରମର ଗୀତ କଥା ଆସିବ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ତୁମେ ଆସିଛ ଲମ୍ପଟର ଗୋଟେ ଦୂତ ହେଇକି ଯେ ଲମ୍ପଟ ଯେ କାମୁକ ସେ ଆମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ତୁମେ ତାର ସଖା ଭାବରେ ଆସିଛ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ମିଛୁଆ ତୁମେ ଗୋଟେ ପରମ ମିଛୁଆ ତେଣୁ ଆସିଛ ଏଠିକା ମତେ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛ ହଁ କାହିଁକି ଆସିଛ ତମେ ଫେରିଯାଅ ତୁମେ ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଅ ସେ ଲମ୍ପଟ ପାଖକୁ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ ତୁମେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଯେ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ଦୋଷ କଣ ଥିଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର ଦୋଷ କଣ ଥିଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ଠିକ ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଠେଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାକୁ ନାକ କାନ କାଟିଦେଲା କାହିଁକି ସିଏ ଯଦି ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଯାହା ପଳାଅ ତମେ ନାକ କାନ କାଟିବାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା ପୁଣି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ କାଟିଦିଅ ତାର ତା ନାକ କାନ କାଟିଦିଅ ତା ନାକ କାନ କାଟିଦେବାର କଣ ଦରକାର ଥିଲା ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତା ନାକ କାନ କାଟିଲେ ଏଇଟା କଣ ଭଲ କଲେ ତମ କୃଷ୍ଣ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଳିକୁ ମାରିବା ବାଳିକୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମାରିଥାନ୍ତ ପଛପଟେ କାହିଁ ମାରୁଥିଲ ହଁ ସୁଗ୍ରୀବ ବାଳି ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ଦି ଭାଇ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳା ପିନ୍ଧ ବାଳି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର ଆଉ ବାଳିକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ତୁମେ ତ ଦି ଜଣ ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛ ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ବାଳି କିଏ ସେଇଠି ମାରିବି ପଛପଟେ ସର କାହିଁକି ତମେ ପଛପଟେ ସର ମାରିଲ ଏତେ ତମେ ବୀର ଦେଖେଉଛ ପଛପଟେ କାହିଁ ସର ମାରୁଥିଲ ତମେ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲନି ଯୋଉ ବାଳି ରାବଣକୁ କାଖରେ ଜାକିଥିଲା 6 ମାସ କାଳ ଧରି
ଯୋଉ ରାବଣ ଏତେ ବଳଶାଳୀ ତା କାଖରେ 6 ମାସ କାଳେ ଧରିଥିଲେ ରାବଣ ମରିବା ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ରାବଣର। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ପରମ ବୀର ବାଳିକୁ ତମେ ପଛପଟେ ମାରିଲ, ଏଟା କି ତମର ବୀରତ୍ୱ କହିଲ? ଏଇ ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏଇ ହଉଛି ବୀରତ୍ୱ। ତାପରେ ପୁଣି ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ବଳି, ବାଳି ବଳି। ବଳି ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ରକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାକୁ ବରୁଣ ପାଶରେ ବାନ୍ଧିଲ। ବାମନ ଅବତାର ବରୁଣ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ନଥିଲେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ବଳି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2ଟି ପାଦରେ ଭଗବାନ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ନେଇଗଲା ପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମ ସର୍ତ୍ତ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲନି, ତୃତୀୟ ପାଦ ଭୂମି କାହାକୁ ଦବ? ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରୁଡକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାକୁ ବାନ୍ଧ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁ କିଛି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ, ହଁ? ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲା, ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହିଥିଲା ତା ସର୍ତ୍ତ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ବରୁଣ ପାଶରେ ବାନ୍ଧିଲ। ଏଇଆ ତୁମର ବୀରତ୍ୱ, ଏଇ ତୁମର ସମ୍ମାନ, ତୁମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ତୁମେ ଆସିଛ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ। ଫେରିଯାଅ, ତୁମେ ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଅ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରାଧାରାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଭିମାନର କଥା। ଅଭିମାନର କଥା, ଜଣକୁ ଯେତେ ଜଣେ ଭଲ ପାଏ ତାର ସେ ଅଭିମାନ ତା ଉପରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ମୋ ମସ୍ତକରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଅସାମହ ଚରଣ ରେଣୁ ଜୁଷାମହ ସ୍ୱାମ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୁଳ୍ମ ଲତୋଷଧୀନାମ ଯାଦୁଶ୍ଚେଦ୍ୟା ସୋଜନଂ ଆର୍ଯ୍ୟଂ ପଥଂ ଚ ହିତ୍ୱା ଭେଜୁର୍ ମୁକୁନ୍ଦ ପଦଭି ସ୍ମୃତି ଭି ବିର୍ମୁଜ୍ଞା। ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କଥା, ସିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପଢିକି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ମୋର କଣ ଭଲ ପାଇବା? ସେ ଭଲ ପାଇବା ତୁଚ୍ଛ। କି ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ? ମୁଁ କି ସଖା ସିଏ ମୋର? ଏମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ କରିବା ତ ବଡ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳି ନେଇ ଆଣିକି ମସ୍ତକରେ ବୋଳିବା ଦରକାର। ଅସାମହ ଚରଣ ରେଣୁ ଜୁଷାମହ ସ୍ୱାମ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି କୋଉମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳ୍ମଲତା ମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ତୃଣ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦର ଧୂଳି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୁଁ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହଁ। ମୁଁ ସେ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ସେ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳିକୁ ମୋ ମସ୍ତକରେ ଆଣିକି ବୋଳିବା ପାଇଁ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ହେଇଛି ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ସେଇଠି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ। ଭଗବାନ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାର ଜ୍ଞାନର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଧବକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ତାର କାରଣ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର କଥା, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନ ତଥା ଆମେ ପ୍ରିୟତମ ଆତ୍ମଜନୀ ନ ଶଙ୍କର ନ ସଂକର୍ଷଣ ନ ଶ୍ରୀ ନୈବାତ୍ମା ଚ ଯଥା ଭବାନ। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଯୋଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନା, ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଧବ ତୁମେ ବହୁତ ଉନ୍ନତର। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନ ତଥା ଆମେ ପ୍ରିୟତମ ଆତ୍ମଜନୀ, ଯେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ଆତ୍ମଜନୀ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା, ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ନ ତଥା ଆମେ ପ୍ରିୟତମ ଆତ୍ମଜନୀ ନ ଶଙ୍କର, ଶିବ ଶିବ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ବୈଷ୍ଣବ ଶମ୍ଭୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିବଜୀ ମୋର ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ନ ସଂକର୍ଷଣ, ସଂକର୍ଷଣ କହିଲେ କିଏ? ବଳରାମ। ସେ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ନ ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାସିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ମୋର ଆତ୍ମା, ନୈବ ଆତ୍ମା, ନିଜର ମୋର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ତ ଯଥା ଭବାନ, ହେ ଉଦ୍ଧବ ତୁମେ ଯୋଉଭଳି ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଶିକ୍ଷା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସେଠି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ କହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି, ନଂ ମାଂ ସାଧୟତେ ଯୋଗ ନ ସାଂଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଉଦ୍ଧବ ନ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟ ତପସ୍ତ୍ୟାଗ ଯଥା ଭକ୍ତିର୍ ମମର୍ଜିତା। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କଥା, ପଠେଇଲା ପରେ ଏ କଥା। ପଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ, ଧ୍ୟାନ, ତପସ୍ୟା, ଅଧ୍ୟୟନ ମତେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ନ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟ, ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ତୁମେ ମତେ ଜାଣିପାରିବନି, ବା ତ୍ୟାଗ କରିକି ଜାଣିପାରିବନି, ବା ଯୋଗ କରିକି ଜାଣିପାରିବନି, ବା ତପସ୍ୟା କରିକି ମତେ ଜାଣିପାରିବନି। ଯେମିତି ଭକ୍ତିରେ ମତେ ଜାଣିବ। ଉଦ୍ଧବକୁ ଏ କଥା କହି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯା ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର କି ଭକ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି। ଆଉ ଉଦ୍ଧବ ସେଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ଆସି ଭଗବାନ ପାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଉଦ୍ଧବକୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହିଲେ। ଏ ହଉଛି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ
ब्रह्मा वेदपति वेद ज्ञान शिक्षा करथिले किंतु भगवान कहले भगवान तांटू चोरी नेला परे से भाबुथिले ब्रह्मा भाबुथिले ये प्रकृतिर गोटे साधारण पिला हेतियो नहले काहेकि ये अन्नर उच्छिष्ट खाଉଛି माने निजर ज्ञान बଳରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରିଲେନି ଭଗବାନ ଜାଣି ପାରିଲେନି ଏତେ ଜ୍ଞାନ ବେଦପତି ସେ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନର ଲାଭ କଣ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ବେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ବେଦ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ ବେଦ ପଢୁଛ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ତମର ବେଦ ପଢିବାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଲିକିଂ ଆଉଟସାଇଡ ଅଫ ଦି ହନି ବଟଲ୍ସ ସେମାନେ ମହୁ ବୋତଲରେ କେବଳ ବାହାରେ ଚାଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହୁ ବୋତଲ ଖୋଲିକି ଠିପି ଖୋଲିକି ମହୁର ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଖାଲି ବାହାରେ ଚାଟିଲେ କଣ ମିଠା ଲାଗିବ ସେମିତି ବେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବନି ତାହେଲେ କଣ ଲାଭ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବେदैଚ ସର୍ବେ ଅହମ୍ ଏବ ବେଦ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ କୃତ ବେଦ ବିଚାହମ୍ ବେଦର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିଜେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ କହିବ ବେଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି କହିବ ନାହିଁ ବେଦରେ କୃଷ୍ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେବା କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି କାହାକ ନା ନିର୍ଧନ ଲୋକର ସେବା କର ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ରୋଗୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ରୋଗୀକୁ ପଥ୍ୟ ଦିଅ ଏଇ ସେବା କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ସେବା କରିବା କଥା କୁହାହେଇନି এই কথা ବେଦ ଗବେଷଣା କରି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କାହିଁକି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପରମ୍ପରା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନହେଲେ ତୁମେ ମନକୁ ମନ ପାଠ ପଢିଲେ ସେ ହବନି ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଜ୍ଞାନେ ପ୍ରୟାସ୍ୟ ଉଦପାସ୍ୟ ନମନ୍ତ ଏବ ଜୀବନ୍ତି ସମ୍ମୁଖିରତାଂ ଭବଦୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତା ଶ୍ରୁତିଗତାଂ ତନୁବାଂ ମନୋଭି ତେ ପ୍ରାୟେଷୁ ଅପି ଅଜିତ ଜିତ ସ୍ତୈସ୍ତ୍ରିଲୋକ୍ୟାଂ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଠାରୁ ଚୋରି କରିନେଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋପାଳ ବାଳକ ସେଇ ଗାଭୀ ସେଇ ବତ୍ସା ସବୁ ସେଇ ଖେଳାଖେଳି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଚୋରି କରିନେଲେ ପୁଣି ସେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିମୋହନ ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା ପଜଲ୍ଡ ଆରେ କଣ ଏଇ ଘଟଣା ମୁଁ ତ ଯାହାକୁ ଚୋରି କରିନେଲି ପୁଣି ସେଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେଙ୍କ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ତେଣୁ ନିଜ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଇଠି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ମୋ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନେ ପ୍ରୟାସ୍ୟ ଉଦପାସ୍ୟ ନମନ୍ତ ଏବ ଜୀବନ୍ତି ସମ୍ମୁଖିରତାଂ ଭବଦୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତା ଶ୍ରୁତିଗତାଂ ତନୁବାଂ ମନୋଭି ତେ ପ୍ରାୟେଷୁ ଅପି ଅଜିତ ଜିତ ସ୍ତ୍ରୈସ୍ତ୍ରିଲୋକ୍ୟାଂ ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତାହେଲେ ଶରୀର ମନ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଏ ତିନିଟି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେବା କର ମନରେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କର କଥା କୁହ ତାଙ୍କରି କଥା କୁହ ଯୋଉମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଅଜିତ ଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ଅଜିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯାହାଙ୍କୁ କେହି ଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅପରାଜୟ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭକ୍ତ ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରେ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ନିଜେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଭଗବାନ ହାରିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋପୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଯାହା କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ସବୁ କିଛି ଚାଲିଗଲା এই কথা পরবর্তী শ্লোকে କହିବି जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद महाराज की श्रील गुरुदेव की समवेत गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की